اب آپ کو لیے چلتے ہیں گڑی خدا بخش، جہاں پہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو خطاب کر رہے ہیں۔ اس کو روک سکتے تھے، اس سوچ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آئے گڑی خدا بخش میں ذرا ایک نظر دورائے۔ یہاں 15 سال بعد بھی انسانوں کا مجمع جمع ہوا ہے، انسانوں کا سمندر ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے جیالے آج بھی یہاں موجود ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے بھائی بہن سیاسی کارکن آج بھی یہاں موجود ہے۔ آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو ہم سے تو چھینا ہے، مگر آپ نے ہمیں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے بھائی، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھی، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے بہنوں کا وفاداری دکھایا ہے کہ 15 سال کے بعد بھی اس ملک نے، اس جماعت کے سیاسی کارکن نے، ہمارے عوام نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو نہیں بھولے ہیں۔ آج بھی ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے سیاسی فلسفہ پہ چلتے ہیں، سیاسی منشور پہ چلتے ہیں، سیاسی نظریہ کے مطابق چلتے ہیں، اور آج بھی ہمارا ماننا ہے، آج بھی ہمارا کہنا ہے کہ آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا۔ آج بھی بی بی زندہ ہے، کل بھی بی بی زندہ۔ ہم پوچھتے ہیں کہ وہ قصور کیا تھا، وہ گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کیا گیا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی گناہ کیا تھی؟ کیا ایک گناہ تھی کہ وہ ایک محب وطن پاکستانی تھی؟ کیا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا گناہ یہ تھی کہ شہید بی بی نہ صرف پاکستان کی لیڈر تھی، وہ تو عالمی دنیا کا لیڈر تھی؟ شہید محترمہ بینظیر بھٹو مسلم دنیا کا پہلا خاتون وزیر اعظم بن کے پوری مسلم امہ کی فخر تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو غریبوں کی آواز تھی، مظلوموں کی نمائندہ تھی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو جمہوریت کا علمبردار تھی، آمروں کے لیے خوف کی بنیاد تھی، انتہا پسندوں کو، دہشت گردوں کا منہ توڑ جواب تھی۔ وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو تھی۔ وہ دلیر قائد تھی۔ وہ موت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر 30 سال جدوجہد کرتی رہی، مگر اپنے عوام کو، اپنے کارکن کو، اپنے ساتھیوں کو ایک دن کے لیے بھی لاوارث نہیں چھوڑی۔ وہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو معاشی انصاف چاہتی تھی تاکہ عام آدمی عزت کے ساتھ اپنا زندگی جی سکے۔ وہ سب کے لیے ایک ہی پاکستان چاہتی تھی، وہ برابری پہ یقین رکھتی تھی۔ کچھ لوگ، کچھ سیاستدان ملک توڑنے کی سیاست کرتے ہیں، تقسیم کے بنیاد پہ سیاست کرتے ہیں، تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو یکجہتی میں یقین رکھتی تھی، ملک جوڑ کے سیاست کرتی تھی۔ اس لیے ہم کہتے تھے اور کہتے ہیں کہ چاروں صوبوں کی زنجیر، کہ چاروں صوبوں کی زنجیر
पूरी दुनिया की लीडर थी, वो पाकिस्तान को दुनिया में अकेला नहीं देखना चाहती थी, पाकिस्तान को पूरी दुनिया के साथ मिला के इस मुल्क की तरक्की देखना चाहती थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो अगर अमेरिका जाती थी तो वहां का पूरा जो उनका पार्लियामान है, वो सारे उनका सेनेटर्स, उनके सारे पार्लियामेंटेरियंस अमेरिका के पार्लियामान में जमा होके एक जलसा बना के शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तकरीर सुनते थे। आजकल या हमसे पहले जब वो सिलेक्टेड जाता था तो वो अपना ही कारकुन को इकट्ठा करके तकरीर करता था। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पहुंचती थी तो इस मुल्क का पूरा क़यादत पाकिस्तान के वजीर आजम की तकरीर सुनने इकट्ठे होते थे। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो तो ऐसी लीडर थी कि उसी अमेरिका का मुस्तकबिल का वजीर खारजा कहती थी कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का एक झलक देखने के लिए, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से हाथ मिलाने के लिए हिलरी क्लिंटन लाइन में खड़ा होके, कतार में खड़ा होके इंतजार करती थी। ये वो लीडर थी जिसको आपने शहीद किया। जब शहीद बीबी चीन जाती थी तो पूरी चीन जानता था कि ये भुट्टो की बेटी है, ये माओ की दोस्त की बेटी है, और उसी तरीके के साथ शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को इज्जत दिया जाता। जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मिडिल ईस्ट जाती थी, मुस्लिम दुनिया में जाती थी, तो पूरी मुस्लिम उम्मा शहीद बीबी को अपनी बेटी समझ के इज्जत दिलाते थे। जब शहीद बीबी यूरोप पहुंचती थी, यूके पहुंचती थी अपनी मुल्क का नुमाइंदगी करते हुए, तो पूरी दुनिया मानती थी कि ये तो पाकिस्तान का नुमाइंदा है ही है, मगर ये पूरी दुनिया के औरतें का भी नुमाइंदा है, ये जमहूरियत की भी अलंबरदार है, ये इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ करने वाली है, ये मीडिया को आजादी दिलवाने वाली है, ये अपनी मुल्क के गरीबों, मजलूमों, किसानों की असल नुमाइंदा है। और शहीद बीबी की वजह से पूरा मुल्क को इज्जत दिया जाता था। उसी शहीद बीबी को शहीद किया गया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो कहती थी कि दहशतगर्दी और आमरीत एक ही सिक्के के दो रुख है, और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जितना आमरीत का मुकाबला करती थी उतना ही इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का मुकाबला करती थी। आमरीत बंदूक की ताकत से अवाम की आजादी छीनती है, आमरीत बंदूक के जोर पे आपके हकूक सलब करते हैं, और दहशतगर्द जो है खौफ पिला के आपके हकूक सलब करते हैं, खून का होली सजा के खौफ का माहौल पैदा करके आपके हक सलब करने की कोशिश करते हैं। इंतहा पसंद कभी मजहब को इस्तेमाल करते हैं तो कभी इंतहा कौम परस्ती को इस्तेमाल करते हैं, आपके हकूक सलब करने के लिए, आपको गुलाम बनाने के लिए। मजहब को भी बदनाम किया जाता है, मुख्तलिफ कौमों को बदनाम किया जाता है, और अवाम को हरासा किया जाता है। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो नफरत की सियासत में नहीं, उम्मीद की सियासत में यकीन रखती थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो
झूठ की सियासत में नहीं, सच की सियासत में यकीन रखती थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो तकसीम की सियासत में नहीं, यकजहती की सियासत में यकीन रखती थी। ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की नजरिया थी, ये शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की फलसफा थी। अब ये नजरिया, ये फलसफा, अब हम पे फर्ज है कि हम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की नजरिया के मुताबिक सियासत करें, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के फलसफा के मुताबिक सियासत करें। ये मुझ पे भी फर्ज है और ये आप पे भी फर्ज है, और इंशाअल्लाह ताला हम मिलके मेहनत करके शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे। बल्कि मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करोगे? औरतें से तो आवाज आ रहा है, यहां मर्दों से आवाज नहीं आ रहा। एक बार फिर मैं पूछता हूं, क्या आप शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करोगे? मेरे बहन और भाई बन के साथ मिलके मेरे साथ मेहनत करोगे? मिलके इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद की सियासत करेंगे, झूठ की सियासत को रद्द करेंगे। आपने, हम सब ने मिलके, अवाम के साथ मिलके इस फसाद की सियासत को, इस झूठ की सियासत को हमेशा के लिए दफन करना है, और इंशाअल्लाह ताला हम वो सच की सियासत से, इन कठपुतलियों का झूठ की सियासत को रद्द करेंगे। इस मुल्क को हम जोड़ेंगे, यकजहती के साथ हम सियासत करेंगे, एक दूसरे को आपस में हम तकसीम में इजाफा नहीं, आपस में लोगों को लड़वाएंगे नहीं। हम भाईचारे के साथ और यकजहती के साथ इंशाअल्लाह ताला शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करेंगे। हम इस 15 साल बाद की जो बरसी है, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत का 15 साल की बरसी के मौके पे हम सब अहद करते हैं कि हम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की सियासत, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की फलसफा और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नजरिया के मुताबिक चलेंगे। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपने अपने दौर में इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के अवाम के लिए, इस मुल्क में बसने वाले के लिए बहुत कुछ हासिल कर लिया। और सदर जरदारी ने और हम सब ने मिलके उनके जाने के बाद ये कोशिश की कि उनका नजरिया पे अमल हो, उनका मिशन को आगे लेकर जाए, उनका मंशूर पे अमल किया जाए। और अब आगे भी आपका वक्त ही आना है, आगे भी आपका ही दौर होगा, और जो काम रहता है, हमारा मंशूर पे जो काम रहता है, हमारा नजरिया के मुताबिक जो काम रहता है, इंशाअल्लाह ताला अगले 15 साल में और आप मिलके वो मुकम्मल करेंगे। जो सफर बाकी है, वो सफर मैंने और आपने मिलकर तय करना है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपने अपने दौर में हमें हुकूक दिए। 1973 के आईन दिया गया, जमहूरियत का पहला की बुनियाद रखा गया, फिर आमरीत को शिकस्त दिया गया और जमहूरियत को बहाल किया गया।
شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اگر، شہید بابا نے اگر غریبوں کو حقوق دیے تو اس کے بعد شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے غریبوں کو حقوق دیے. اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے مزدوروں کو حقوق دی تو اس کے بعد شہید کی بیٹی نے مزدوروں کو حقوق دی. اگر شہید بھٹو نے کسان کو حق دلوایا تو اس کے بعد شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کسان کو حق دلوایا. اگر اس ملک کے مظلوموں کا، اس ملک کے غریبوں کا، اس ملک کے عام آدمی کا آواز شہید ذوالفقار علی بھٹو تھا تو اس کے بعد ان کے آواز شہید محترمہ بینظیر بھٹو بنی. اب آگے جا کے میں نے اور آپ نے مل کے انہی لوگوں کا آواز بن کے، انہی لوگوں کا نمائندہ بن کے محنت کرنا ہے. ہم نے انشاءاللہ تعالی اس طبقات کا خیال رکھنا ہے جن کا خیال شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو رکھتے تھے. اگر شہید بھٹو نے ہمیں 1973 کا آئین دیا تو پھر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اسی 1973 کے آئین کا بحالی کے لیے 30 سال جدوجہد کی. وہ اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ اس آئین میں میرے عوام کا حق ہے، اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ اس آئین میں میرے عوام کا آزادی ہے، وہ اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ اس آئین کے مطابق عام آدمی کو حق دیا جائے گا، کسان کو بھی حق دیا جائے گا، مزدور کو بھی حق دیا جائے گا، ہر پاکستانی کو برابری کے سلوک کے ساتھ حق دیا جائے گا. تو اس لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اسی 1973 کی بحالی کے لیے، جمہوری نظام کی بحالی کے لیے 30 سال جدوجہد کی. اور اگر وہ آئین بحال ہوا، اگر بھٹو شہید کی امانت 1973 کے آئین بحال ہوا تو وہ صدر زرداری کی وجہ سے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھیوں کے خون پسینے کے محنت کی وجہ سے ہم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا 30 سالہ جدوجہد مکمل کیا. آپ کو 18ویں ترمیم کی صورت میں 1973 کا آئین بحال کیا، صوبوں کا حق دلوایا، جمہوریت کو بحال کیا، معاشی وسائل بھی صوبوں کو دلوائے گئے. اور ہم نے ہمیشہ جمہوری طریقہ اپنایا. جب ہم مشرف کا مقابلہ کر رہے تھے یا مشرف کا باقیات کا مقابلہ کر رہے تھے، ہر بار ہم نے جمہوری طریقہ، جمہوری ہتھیار اپنا کے غیر جمہوری لوگوں کو خدا حافظ کہہ دیا. جیسے صدر زرداری نے اس سابق آمر کو، اس آدمی کو، اس شخص کو جمہوری طریقے سے شکست دلوایا. آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو تو ہے، مشرف تھا. صدر زرداری نے اپنا سیاسی دانش مندی سے، اپنا جمہوری طریقہ کار سے مشرف کو ایسے نکالا جیسے آپ مکھی کو دودھ سے نکالتے ہیں. اور جب آپ نے فیصلہ کیا، نہیں، جب آپ نے حکم کیا کہ ہم نے سلیکٹڈ کو نکالنا ہے، جب آپ نے مطالبہ کیا کہ یہ کٹ پتلی، یہ سلیکٹڈ ہمارے آئینی حقوق کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، ہمارا 1973 کا آئین ہمارا 18ویں ترمیم کے خلاف سازش کر رہا ہے، جب آپ نے کہا کہ یہ شخص ہمارے صوبے کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، ہمارے صوبے کے وسائل کے پیچھے پڑے ہوئے ہے،
बलूचिस्तान और सिंध के जो आइलैंड्स है उनको भी नहीं छोड़ रहा, उनको भी कब्जा करना चाहता है। सारे सूबे का जो शहर है उस पे कटौती डाल रहा था, आम आदमी का मुआशी कत्ल करवा रहा था, महंगाई की सुनामी अरूज पे था, टैक्सेस का तूफान खड़ा कर रहा था, आपका पेट पे टाका, आपका जेब पे टाका डाल रहा था। तो इसी पीपल्स पार्टी के जियालों ने, इसी पीपल्स पार्टी के सियासी कारकुनों ने उसको ललकारा, तो जीए भुट्टो का नारा के साथ ललकारा। उस पे हमला किया तो जमहूरी तरीके से किया, एहतजाज भी किया तो पुरअमन तरीके से किया। आप सब गवाह हो, आप सब साथ आए थे। हम कराची से लेके इस्लामाबाद पहुंचे, एक हजूम हमारे साथ था, एक मजमा हमारे साथ था, जियालों का समंदर था, मगर एक गमला नहीं टूटा, एक पत्थर नहीं फेंका गया। आपने जमहूरी तरीके से एहतजाज किया, फिर आपने वैसे ही जैसे मुशर्रफ को, जैसे उस मक्खी को दूध से निकाला जाता है, वैसे ही आपने उस सिलेक्टेड मक्खी को दूध से निकालकर बाहर फेंका। जमहूरी तरीके से, आईनी तरीके से, अदम एतमाद से। ये भी तारीख है, और ये तारीख पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लिखा कि पहली बार अदम एतमाद के थ्रू पार्लियामान ने एक वजीर आजम को घर भेजा, फौज ने नहीं, अदालत ने नहीं, पार्लियामान ने भेजा। ये आपकी जीत है, ये जमहूरियत की जीत है। उसको तो पता था कि अगर मैं ये बात मानूं कि ये मैं मुल्क की तारीख में वो पहला वजीर आजम है जिनके खिलाफ ना धांधली हुआ, जिनके खिलाफ कोई साजिश नहीं हुआ, और जिनको जमहूरी और आईनी तरीके से निकाला गया, तो कोई झूठा कहानी नहीं होगा उसको बेचने के लिए। यही तो वजह है कि वो सिलेक्टेड, आपका क्रेडिट, आपका मेहनत, आपका जिद्दोजहद, आपका लॉन्ग मार्च का क्रेडिट, आपका अदम एतमाद का क्रेडिट, सदर जरदारी का मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ दोस्ती का क्रेडिट वो व्हाइट हाउस को देना चाह रहे हैं, बाइडेन को देना चाह रहे हैं, और कहते हैं कि अमेरिका का सदर ने मुझे निकाला। अमेरिका के सदर ने नहीं, पीपल्स पार्टी के जियालों ने आपको निकाला। व्हाइट हाउस का साजिश नहीं, बिलावल हाउस का साजिश ने आपको निकाला। ये बंद कमरों का साजिश नहीं था। हम आपके सामने, अवाम के सामने, इस मुल्क की सड़कों पे, इस मुल्क के पार्लियामान पे खड़ा होके आपको कहते रहे कि हम ये काम करने जा रहे हैं, और वो काम फिर करके दिखाया। और उससे भरकर आपने सिलेक्टेड को तो खुदा हाफिज कह दिया, मगर जो उनके सहूलतकार थे उनको भी बड़ा इज्जत के साथ खुदा हाफिज कह दिया। ये तो आपकी जीत है, ये जमहूरियत की कामयाबी है, ये जमहूरियत का इंतकाम है कि उन्हीं लोगों जिन्होंने सदर जरदारी को इस उम्र में फिर से जेल भेजा, उन्हीं लोगों ने जिन्होंने अदी फरियाल तारपुर को भी चांद रात को, ईद की रात को हॉस्पिटल से घसीट के जेल भेजा, उन्हीं लोगों जिन्होंने अपने मुखालिफ के घर के औरतों को भी नहीं छोड़ा, आपने उनका सही बंदोबस्त कर आसान को
रहा था कि आप किस तरीके से इन गैर जमहूरी लोगों का बंदोबस्त भी किया, उनको खुदा हाफिज भी कह दिया। अब ये जान ले, जैसे मुशर्रफ माजी का हिस्सा बन चुका है, वैसे ये सिलेक्टेड, ये मुशर्रफ के बाकियात, ये भी माजी का हिस्सा बन चुके हैं। इनका कोई मुस्तकबिल नहीं, मुस्तकबिल आपका है। हमने इनका नहीं सोचना, जितना भी वो साजिश करे, चीखे निकाले, हमने अवाम पे तवज्जो, अवाम के मसाइल पे तवज्जो, और हमने मुस्तकबिल का सोचना है। इसलिए हम यहां होंगे, वो तो यहां नहीं होगा। आपने मुस्तकबिल में इस मुल्क को संभालना है, इस मुल्क के मसाइल को संभालना है, इस मुल्क के मसाइल का हल भी निकालना है। अगर मैं सच कहूं तो माजी में भी आपने ही ये काम किया है। अगर मुल्क माजी में मुश्किल में था तो ये पीपल्स पार्टी थी जिसने मुश्किल से निकाला। अगर मुआशी मुश्किलात थे तो ये पीपल्स पार्टी थी जिसने मुआशी मुश्किलात से निकाला। अगर खारजा सतह पे मुश्किलात थे तो ये पीपल्स पार्टी थी जिसने खारजा सतह पे जो भी मुश्किलात है उनसे निजात दिलवाए। और आगे जाके भी आपको ये जिम्मेदारी अपनाना पड़ेगा। अगर अमन का मसला था, लॉ एंड ऑर्डर का मसला था, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का आग थी, तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका बंदोबस्त कर सकती है। हमने तो माजी में भी खिदमत किया है, आज भी खिदमत कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले कल में भी इस मुल्क के गरीब अवाम के खिदमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले करेंगे। हम तो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के नजरिया में यकीन रखते हैं। हम रोटी, कपड़ा और मकान को अपना बुनियादी नारा समझ के चलते हैं। अगर भुट्टो शहीद ने भी इसी नारा पे अमल किया तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अमल किया। अगर सदर जरदारी ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बुनियाद रखा तो इसी फलसफा के मुताबिक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया। अगर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा होना है तो इसी फलसफा के मुताबिक हम इजाफा कर सकते हैं। जो भी, अगर हम यहां सिंध में जो पीपल्स पॉवर्टी प्रोग्राम है जिसके वजह से 1 लाख से ज्यादा औरतें बिला सूद कर्जा लेके अपने कारोबार चला रहे हैं, तो वो भी कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की नजरिया की वजह से, रोटी, कपड़ा, मकान का नारा की वजह से हम ये काम आगे लेके चल रहे हैं। अगर कायदे अवाम ने हमें बेसिक हेल्थ यूनिट्स दिया और बीबी शहीद ने हमें लेडी हेल्थ वर्कर्स का प्रोग्राम दिया, तो उन्हीं का सोच आगे रखते हुए रोटी, कपड़ा और मकान और मुआशी हालात का जायजा लेते हुए हमने सिंध भर में मुफ्त इलाज के लिए हॉस्पिटल्स खड़े किए हैं। यहां से थोड़ा दूर जाएंगे तो गंबद पहुंचेंगे खैरपुर में। कैंसर का इलाज चाहते हो तो बिल्कुल मुफ्त। किडनी और लिवर का इलाज चाहते हो तो गंबद खैरपुर में आपको मिलेगा, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। जो भी आपका इलाज चाहे आप गंबद खैरपुर के हॉस्पिटल में पहुंच के, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपके लिए बंदोबस्त किया है कि मुफ्त इलाज मिले। इसलिए कि हम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के रोटी, कपड़ा और मकान का नजरिया पे यकीन रखते हैं। आम आदमी को, गरीब आदमी को वही सहूलत फराहम करना चाहते हैं जो अमीरों के लिए अवेलेबल है। अगर आप लड़काना शहर जाएंगे या सखर जाएंगे, सखर से होते हुए हैदराबाद जाएंगे, हैदराबाद से होते हुए कराची पहुंचेंगे, तो जगह जगह आपको
دل کے علاج کے لیے, دل کے مفت علاج کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے بنے ہوئے ہاسپٹلز ملیں گے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے یہ ادارے آپ کے گھر کے دروازے کے نزدیک بنے اور وہ بھی مفت علاج دلوائے, تاکہ اگر آپ غریب ہو اور آپ امیر ہو اس سے کوئی نہیں فرق پڑتا. ہم آپ کا اگر دل کا کوئی بھی مرض ہے, کوئی بھی مسئلہ ہے, اس کا مفت علاج کروا سکتے ہیں. ویسے ہم تو یہ فلسفہ جگہ جگہ لگاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بڑا فیشن تھا پورا پاکستان میں کہ میٹرو ہم نے بہت خرچ کرنا ہے اور مہنگا ترین ہم نے ایک ہی سڑک پہ. فیشن بن گیا تو یہاں بھی شروع. مگر جو ہمارا نظریہ کے مطابق کام ہو رہا ہے آپ کا ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ میں, اس کا احساس کرتے ہوئے کہ مہنگائی ہے, کہ پیٹرول کی قیمتیں, ڈیزل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہے, کہ عوام تکلیف میں ہے, اس کا احساس کرتے ہوئے سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب نے اور ان کی جو ٹرانسپورٹ کی ٹیم ہے اویس شاہ اور شرجیل محمد صاحب نے مل کے کام کیا اور ایسے ٹرانسپورٹ کا نظام فراہم کیا جو کہ نہ صرف کراچی کے لیے ہو مگر اسی وقت لارکانوں میں بھی شروع ہوگا اور انشاءاللہ تعالی یہ نظام پورا صوبہ میں پھیلے گا. موقع ملا تو پورا ملک میں پھیلے گا. اور کیا نظام ہے, بڑا آسان کام ہے. ہم بڑے بڑے بریجز بنانے کے ساتھ وہ بسز کھڑا اس پہ تو نہیں کرتے ہیں. ہم ماڈرن بسز لے کر آ کے اس میں ایئر کنڈیشننگ ہو, اس میں وائی فائی ہو, اس میں دنیا کے سارے کے سارے سہولت ہو اور وہ نارمل روٹ پہ چلے تاکہ عام آدمی اس کا فائدہ لے سکے, گھر پہنچ سکے, مزدوری پہ پہنچ سکے. اور خاص طور پہ جو اس کا پرائس ہو وہ 50 روپیز کا ہو, 50 روپیز سے زیادہ نہ ہو. جتنا بھی اسی بس میں سفر کرنا چاہے تو اسی 50 روپیز کے اندر ہی اندر کر سکتے ہیں. یہ ہوتا ہے, یہ فرق ہوتا ہے کہ جب آپ قائد عوام کا روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ پہ یقین رکھتے ہیں تو چاہے آپ بے نظیر انکم سپورٹ کر رہے ہو, چاہے آپ اپنا ہاسپٹلز بنا رہے ہو, یہاں تک جب آپ اپنا بس کا نظام کھڑا کر رہے ہو تو آپ ضرور اس میں یہ شامل کرتے ہیں, ضرور اس کے مطابق سوچتے ہیں کہ کیا عام آدمی اس کا استعمال کر سکتا ہے, کیا عام آدمی کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. اور اگر وہ کرائٹیریا میٹ ہو جاتا ہے پھر ہم وہ کام کر کے دکھاتا ہے. ویسے تو بہت کچھ ہے آپ کو سنانے کے لیے کہ کیا کیا کامیابیاں ہیں, بہت کچھ کیا بھی ہے, بہت کچھ حاصل بھی کر چکے ہیں, مگر بہت کچھ باقی کرنا بھی ہے. بلکہ انشاءاللہ تعالی جو کام رہتا ہے ہم نے وہ مکمل کرنا ہے. جان لو, جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا, جان لو کہ ملک اگر مشکل میں ہے تو پیپلز پارٹی کے جیالے بچا سکتے ہیں. اور میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے جس میں وہ صلاحیت ہے, جس میں وہ طاقت ہے, جس میں وہ ویژن ہے. اگر غریب کو حق دلوانا ہے, کسان کو, مزدور کو, محنت کش کو, سفید پوش کو, چھوٹا تاجر کو, ہر کسی کو, تو ایک ہی جماعت ہے جس نے تاریخ میں یہ کام کیا ہے اور مستقبل میں بھی کرے گی, وہ پاکستان پیپلز پارٹی. اگر دنیا میں پاکستان کا وقار بلند کرنا ہے, دنیا بھر میں پاکستان کا عزت کروانا ہے, دنیا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا ہے, تو ماضی میں بھی ایک ہی جماعت نے یہ کام کیا ہے, وہ تھا پیپلز پارٹی. آج بھی ایک ہی جماعت یہ صلاحیت رکھتا ہے, ایک ہی جماعت یہ کام کر کے دکھا سکتا ہے, اور وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی. اگر آپ نے دہشت گردوں کو شکست دلوائے, انتہا پسندوں کو شکست دلوائے, تو وہ بھی
माजी में एक जमात ने करके दिखाया और आने वाले मुस्तकबिल में भी इंशाअल्लाह ताला ये जमात करके दिखाएगा। आज पाकिस्तान कहां खड़ा है? हमने पिछले साल जमहूरियत की बहाली की तहरीक शुरू किया था, मुआशी इंसाफ की तहरीक शुरू किया था, पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत बहाल करने की तहरीक शुरू किया था, पाकिस्तान को इंतहा पसंदों और दहशत गर्दों से पाक करने की तहरीक शुरू किया था, अवामी मार्च का आगाज किया, सिलेक्टेड का जो अजाब है उससे हमने निजात दिलाना था, मुशर्रफ की बाकियात का बंदोबस्त करना था, उन साजिशों को नाकाम करवाना था। ये तो कठपुतली था, ये तो सिलेक्टेड था। असल में साजिश क्या था? साजिश हमारा आइन के खिलाफ था, हमने उस साजिश को नाकाम करवाना था। साजिश हमारा जमहूरियत के खिलाफ था, हमने उस साजिश को नाकाम करवाना था। साजिश हमारा सूबाए खुद मुख्तारी और सूबों के हुकूक के खिलाफ था, हमने उस साजिश को नाकाम करवाना था। साजिश तो ऐसा था कि दुनिया में पाकिस्तान को अकेला करवाना, हमने उस साजिश को नाकाम करवाना था। साजिश ये था कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पे कमजोर करना, हमारे आंखों के सामने मुल्क का मुआशी कत्ल करवाना, उस साजिश को हमने नाकाम करवाना था। इनके सिलेक्टेड के नाकामी की वजह से, नालायकी की वजह से पाकिस्तान दुनिया में अकेला होता जा रहा था। पाकिस्तान का जो स्टेटस है, जो पोजीशन है, जो मुकाम है, वो हमें नहीं मिल रहा था। पाकिस्तान को इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी से जोड़ा जा रहा था। हम अपने सफीर कम और इंतहा पसंद और दहशत गर्दों का सफीर बन चुके थे। इस हालत में हम ना सिर्फ अपना दिफा नहीं कर सकते थे, पाकिस्तान का दिफा नहीं कर सकते थे, और सबसे अफसोस की बात, कश्मीर का दिफा नहीं कर सकते थे। उन दहशत गर्दों को जिनको आपने शिकस्त दिलवाया, जिनके मुकाबला के लिए पीपल्स पार्टी के जियाले सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रहे थे, जिनका मुकाबला करने के लिए हमारा शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने शहादत कबूल की, हमारे अवाम ने शहादत कबूल की, हमारा सियासी कारकुन ने इन दहशत गर्दों का मुकाबला करते हुए शहादत कबूल की, हमारा बहादुर जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उन्होंने पख्तूनख्वा से लेके कराची तक, कराची से लेके बलोचिस्तान तक शहादतें कबूल करके इस फितना का, इन दहशत गर्दों का मुकाबला करते रहे। हमारा फौजी ऑफिसर, हमारा सरहदों से लेके मुल्क भर में उन्होंने शहादतें कबूल करके इन दहशत गर्दों को शिकस्त दिलवाया। दहशत गर्दों का आपको याद है ना, दहशत गर्दी का बैकबोन टूट चुका था। दहशत गर्दों को वो लोग नहीं मिल रहे थे कि वो अपना गलत काम करे, उनका मोराल टूट चुका था। आप ज़रब अज़ब पता नहीं कितने ऑपरेशन करके जीत चुके थे, या आपके कैद में थे, या किसी और मुल्क के कैदी थे, या कहीं जाके छुप रहे थे। इनमें हिम्मत नहीं था कि पाकिस्तान की तरफ माली आंख दिखाया जाए। ये आपकी जीत था। जो काम पूरा का पूरा नेटो और पूरा का पूरी दुनिया अफगानिस्तान में नहीं कर सका, पाकिस्तान के अवाम ने, पाकिस्तान का फौज ने, पाकिस्तान के लॉ एनफोर्समेंट ने मिलके वो काम पाकिस्तान में करके दिखाया। इन दहशत गर्दों का मुकाबला तो हमारे टीचर्स ने स्कूल में बैठ के किया और वहां भी शहादतें कबूल की।
APS کے بچوں نے ان کا مقابلہ کر کے شہادت قبول کی. تو آج ہم شہید بی بی کے یوم شہادت میں کھڑا کر کے سوال پوچھتے ہیں یہ کس نے اس کھلاڑی کو، اس سلیکٹڈ کو، اس ناجائز نالائق کو یہ اجازت دی کہ ان دہشت گردوں اور انتہا پسندوں کے سامنے گھٹنے ٹیکے؟ کس نے ان کو اجازت دی کہ وہ ان کو پیر پکڑ کے مذاکرات شروع کی؟ کس نے صدر پاکستان کو کہا؟ کس نے عمران کو یہ اجازت دی؟ یہ برداشت ہم نے کیسے کیا کہ آپ سے پوچھے بغیر، پاکستان کے عوام سے پوچھے بغیر، دہشت گردوں کے متاثرین سے، وکٹم سے پوچھے بغیر، کس نے ان کو اجازت دی پارلیمان کے پوچھے بغیر کہ دہشت گردوں کا پاؤں پکڑ کے مذاکرات شروع کرے؟ ان کو کس نے ہمارا قید سے رہا کیا؟ کس نے دہشت گردوں کو پاکستان کے جیل سے نکالا؟ کس نے یہ اجازت دی کہ افغانستان میں جو تھے، جو وہاں سے جیل کے نکل گئے، ان کو بھی دعوت دے، ان کو بھی ادھر یہاں بسنے دے؟ یہ کیسے برداشت ہوا کہ ہمارا فوج شہدا نے نارتھ وزیرستان کو، ساؤتھ وزیرستان کو، سابق فاتح کو اپنا لہو سے، اپنا قربانیوں سے، دہشت گردوں سے پاک کیا، انتہا پسندوں سے پاک کیا؟ کس نے اجازت دی کہ دہشت گردی آج ایک بار پھر اپنا سر دکھا رہا ہے؟ کس نے اجازت دی کہ وہ واپس بھی آئے، وہ ہتھیار بھی نہ پھینکے، وہ آپ کا قانون نہ مانے، آپ کا آئین نہ مانے، اپنا دہشت گردی کو دہشت گردی تسلیم نہ کرے، اور ہم ان دہشت گردوں کا مہمان نوازی کرے؟ اس کی وجہ سے جو آپ کی قربانیاں ہیں، جو ہمارا فوج کا، ہمارا پولیس کا قربانیاں ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں امن قائم ہوا تھا، ایک کرکٹر کو وزیر اعظم بنا کے، ایک نالائق سلیکٹڈ کو ہم پہ مسلط کروا کے، آج ایک بار پھر پاکستان میں دہشت گردی. آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری گڑھی خدابخش میں بینظیر بھٹو کی 15ویں برسی پہ خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی آج بھی سیاسی جدوجہد کر رہی ہے. شہید بینظیر بھٹو کا جمہوری مشن آج بھی جاری ہے. شہید بینظیر بھٹو مسلم امہ کی آواز تھی. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ شہید بینظیر بھٹو عالمی لیڈر تھی اور شہید بینظیر بھٹو عوام کی آواز تھی. ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ شہید بینظیر بھٹو سے والہانہ محبت پر جالوں اور کارکنان کو سلام پیش کرتا ہوں. شہید بینظیر بھٹو دہشت گردوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑی رہی اور شہید بینظیر بھٹو عام آدمی کے لیے معاشی انصاف چاہتی تھی اور شہید بینظیر بھٹو سب کے لیے ایک پاکستان چاہتی تھی. ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ پوری دنیا میں وہ ایک خاص مقام رکھتی تھی.